નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુવલ ચેનલમાં। આજે તારીખ છે 3 એપ્રિલ 2019। આજના આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું આજના કરંટ અફેર્સના બનતા મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ અને સાથે સાથે આપણે જીકેની પણ ચર્ચા કરીશું। તો આપને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો આપ નવા છો ચેનલ પર તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ ઓન કરજો કે જેથી બીજા વિડીયો અપલોડ થાય કે તરત જ આપને સુધી નોટિફિકેશન મળી જાય અને આપની તૈયારીમાં વધારો થઈ શકે। તો હવે આપણે જોઈશું આજના કરંટ અફેર્સના બનતા મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુ। तो प्रथम प्रश्न है कि रशिया कया देश में हेलिकॉप्टर तालीम केन्द्र खोले छे? तो ते देशनु नाम है वेनेजुएला। एटले कि ऑप्शन बी ए साचो जवाब है वेनेजुएला। रशियाना हथियार कॉर्पोरेशन निकास विभागना जणाव्या मुजब रशियन अने वेनेजुएला ए साथे हेलिकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर खोलवामां आवशे अने पायलट ने आ ट्रेनिंग माटे केन्द्र खोलवामां आवी रह्युं छे। प्रश्न नंबर 2 जोईए आपणे कि भारते यूनेस्कोनी सांस्कृतिक संस्थानोने 2020 ની यादी माटे कया तहेवारने नामांकित कर्यो छे? तो ते तहेवारनुं नाम छे दुर्गा पूजा। ऑप्शन सी ए साचो जवाब रहेशे। दुर्गा पूजा ने 2020 ની यादी माटे नामांकित करवामां आवे छे। ए पश्चिम बंगाळनो तहेवार छे दुर्गा पूजा। भारतना एवा 13 सांस्कृतिक संस्थानों छे जेने यूनेस्कोनी यादीमां समाववामां आव्या छे। 2016 में योग ने सांस्कृतिक संस्थानोनी यादीमां शामिल करवामां आवेल छे 2016 में अने तेथी 21 जूनना दिवसे विश्व योग दिवस मनाववामां आवे छे। कुंभ मेला ने 2017 में यूनेस्कोनी सांस्कृतिक संस्थानोनी यादीमां समावेश करवामां आवे छे। कुंभ मेळो 2019 में प्रयागराज में आयोजित करवामां आवेलो हतो। त्यारबाद जोईए आपणे प्रश्न कि कयो देश बधी ज भारतीय डिग्री ने समान दरज्जो आपशे? तो ते देशनुं नाम छे संयुक्त अरब अमीरात। एटले कि ऑप्शन डी ए साचो जवाब रहेशे। एनो मतलब एम कि जो आप भारत में अभ्यास करीने जशो संयुक्त अरब अमीरात देश में तो त्यां पण आप समान दरज्जो एटले कि अभ्यास बाबते आप मेळवी शकशो। त्यारबाद प्रश्न आपणे जोईए कि आंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में ताजेतर में शामिल थवावाळो देश ए कयो बन्यो छे ताजेतरमां ज? तो ऑप्शन ए साचो जवाब रहेशे बोलिविया। बोलिविया ए ताजेतरमां ज आंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल थयो छे ते देश अने आ साथे ज सभ्य देश बनी गया छे 74। आंतरराष्ट्रीय सौर संगठननुं हेडक्वार्टर्स आवेलुं छे गुरुग्राम खाते हरियाणा में। त्यारबाद आपणे चर्चा करीए कि तेनाथी पहला 73मा देश तरीके 73मा सभ्य देश तरीके कयो देश जोड़ायो हतो? साउदी अरब। अने 72मा देश तरीके जोड़ायो हतो अर्जेंटीना। त्यारबाद जोईए प्रश्न आपणे कि आईसीसी ना नवा सीईओ तरीके कोने पदभार संभाळ्यो छे? तो पदभार संभाळ्यो छे मनु सहानीए। ऑप्शन सी ए साचो जवाब रहेशे। आईसीसी ना नवा सीईओ तरीके तेमणे पदभार संभाळ्यो छे ताजेतरमां ज मनु सहानीए। आईसीसी ની વાત કરીએ તો आईसीसी નું ફૂલ ફોર્મ થાય છે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ અને તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી વર્ષ 1909 માં અને હેડક્વાર્ટર્સ ક્યાં આવેલું છે તેનું? હેડક્વાર્ટર્સ આવેલું છે દુબઈ ખાતે। અને પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં आईसीसी ના ચેરમેન કોણ છે? તો आईसीसी ના ચેરમેન છે શશાંક મનોહર। આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે મૈત્રી બ્રિજ એ કઈ નદી પર બનાવવામાં આવ્યો છે? तो मैत्री ब्रिज बनाववामां आव्यो छे सिंधु नदी पर। ऑप्शन डी ए साचो जवाब रहेशे। हवे बात करीए आपणे कि आ पुलनुं उद्घाटन ए कोणे कर्युं हतुं? तो आ पुलनुं उद्घाटन कर्युं कि जे सैनिको 1947 थी लईने कारगिल युद्ध सुधी भाग लीधेल हतो अने तेओ रिटायर्ड थया छे तेवा सैनिकोए मैत्री ब्रिज उद्घाटन कर्युं हतुं। अने आ पुलनी वात करीए आपणे तो 260 फूट लांबो आ पुल छे अने तेने फक्त 40 दिवस में बनाववामां આવ્યો છે।
આ બ્રિજથી લેહ અને લદ્દાખને જોડવામાં આવશે. તાઇપેઈમાં આયોજિત 12મી એશિયન એરગન ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતે કુલ કેટલા પદક જીત્યા છે? તો ભારતે કુલ 25 પદક જીત્યા છે. તેમાં 16 ગોલ્ડ મેડલ છે, 5 સિલ્વર છે, જ્યારે 4 એ બ્રોન્ઝ મેડલ છે. આ રીતે ભારતે તાઇપેઈમાં આયોજિત 12મી એશિયન એરગન ચેમ્પિયનશિપમાં કુલ 25 મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે. તાજેતરમાં જ આપણે એક પ્રશ્નની ચર્ચા કરી હતી કે તાઇપેઈમાં આયોજિત 12મી એશિયન એરગન ચેમ્પિયનશિપમાં એલાવેનિલ વાલારિવન ને 10 મીટર એર રાઇફલમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલ છે અને તેઓ મૂળ તમિલનાડુના છે અને વર્તમાનમાં તેઓ અમદાવાદમાં રહે છે. ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કે 12મી એશિયન એરગન ચેમ્પિયનશિપમાં 10 મીટર એર પિસ્ટલ મિક્સ્ડ ડબલમાં મનુ ભાકર અને સૌરભ ચૌધરીએ ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કરેલો છે. ઈસરોએ ઉપગ્રહ લોન્ચિંગ જોવા માટે શ્રી હરિકોટા ખાતે કેટલા દર્શકોની ક્ષમતાવાળી એક ગેલેરી બનાવી છે? ઓપ્શન એ સાચો જવાબ રહેશે. 5000 દર્શકોની ક્ષમતાવાળી એક ગેલેરી બનાવી છે. ઉપગ્રહ લોન્ચિંગ વખતે દર્શકો તેને લાઈવ જોઈ શકે તે હેતુથી તેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે શ્રી હરિકોટા ખાતે અને 5000 દર્શકોની ક્ષમતાવાળી આ ગેલેરી બનાવવામાં આવી છે ઈસરો દ્વારા. હવે આપણે જાણી લઈએ ઈસરોનું ફૂલ ફોર્મ. ઈસરોનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી 15 ઓગસ્ટ 1969ના રોજ. હેડક્વાર્ટર્સ આવેલું છે બેંગ્લોર ખાતે અને પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં ઈસરોના ચેરમેન છે કે સિવાન અને શ્રી હરિકોટા ખાતે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર આવેલું છે. શ્રી હરિકોટા એ આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલું છે. હવે આપણે જાણી લઈએ થોડા ઈસરોને લગતા મહત્વના આઈએમપી ક્વેશ્ચન કે જે એક્ઝામમાં ઘણીવાર અવારનવાર પૂછાયેલા છે. ભારતનો પ્રથમ સેટેલાઇટ કે જે ઈસરોએ બનાવેલો તેનું નામ શું હતું? આર્યભટ્ટ. ઉત્તરી ધ્રુવમાં ભારતનું અનુસંધાન કેન્દ્ર આવેલું છે તેનું નામ શું છે? હિમાદ્રી. એક્ઝામમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ જોઈએ કે પ્રથમ ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી કોણ હતા? રાકેશ શર્મા. રોકેટમેન ઓફ ઇન્ડિયાથી કોણ ઓળખાય છે? રોકેટમેન ઓફ ઇન્ડિયાથી કે સિવાન ઓળખાય છે. અને ફાધર ઓફ ધ ઈસરો તરીકે કોણ ઓળખાય છે? ફાધર ઓફ ધ ઈસરો તરીકે ઓળખાય છે વિક્રમ સારાભાઈ. તો આટલા આ મહત્વના ક્વેશ્ચન બની જાય છે ઈસરોને લગતા. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે પ્રશ્ન કે તાજેતરમાં કયા દેશે યુએસ વિઝા હોય તેવા ભારતીય લોકોને વિઝા વગર પ્રવેશ કરવાની અનુમતિ આપી છે? તો તે દેશનું નામ શું છે? ચીલી. ઓપ્શન સી એ સાચો જવાબ રહેશે. ચીલી દક્ષિણ અમેરિકન કન્ટ્રી છે ચીલી અને હાલમાં આપણા રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ ચીલી સહિત 3 દેશોની મુલાકાતે છે અને તે દરમિયાન આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે જેમાં ભારતીય એવા લોકો પાસે યુએસના વિઝા હોય તેવા ભારતીય લોકો વિઝા મુક્ત પ્રવેશ કરી શકશે ચીલી દેશમાં. આની સાથે સાથે 3 સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કરવામાં પણ આવ્યા છે. માઇનિંગ ક્ષેત્રે, કલ્ચર ક્ષેત્રે અને દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને સશક્તિકરણ ક્ષેત્રમાં આ 3 સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. અને આની સાથે સાથે એક પ્રશ્ન ઇમ્પોર્ટન્ટ ચર્ચા કરી લઈએ કે પ્રશ્ન એ રીતે પૂછાય કે ભારત ચીલી વ્યાપાર ગોષ્ઠીમાં ભારત તરફથી કોણે ભાગ લીધો હતો? તો ભારત તરફથી રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે ભાગ લીધો છે. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક જરૂર કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ જણાવશો કે જેથી પ્રોત્સાહન મળતું રહે અને આપના માટે આવા જ અને વિડીયો પણ બનાવતા રહીએ. તો કાલના વિડીયોના આપણે પ્રશ્નો જોઈએ કે પ્રથમ પ્રશ્ન એ રીતના પૂછવામાં આવેલો હતો કે ઈસરોએ 1 એપ્રિલના રોજ કેટલા ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યા છે? તો સાચો જવાબ આવશે 29 ઉપગ્રહ. ઓપ્શન સી એ સાચો જવાબ રહેશે.
ત્યારબાદ હવે આપણે ચર્ચા કરીએ કે જે જોડકા પૂછવામાં આવ્યા હતા તેના સાચા જવાબ શું રહેશે। સાચા જોડકામાં આપ અહીંયા જોઈ શકો છો જવાબ યુવિકા કાર્યક્રમ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલો હતો, તો ઈસરો દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 હતો કે ઔસ ઇન્ડેક્સ 2019 સૈન્ય યુદ્ધ અભ્યાસ એ ક્યાં યોજાશે, તો વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે। આઈએનએસ કદમત એ મલેશિયા, લીમા 2019 આઈએનએસ કદમતે ભાગ લીધો છે તેમાં। હેપીનેસ 2019માં પ્રથમ કયો દેશ રહ્યો છે, તો ફિનલેન્ડ। હવે જોઈએ આપણે આજના વિડીયોનો પ્રથમ પ્રશ્ન, આઈસીસીના નવા સીઈઓ તરીકે કોને પદભાર સંભાળ્યો છે। આપ ઓપ્શન જોઈ શકો છો 4, તેમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને આપનો જવાબ એક કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો। પ્રશ્ન નંબર 2 જે જોડકા સાથે રિલેટેડ છે, આપ જોઈ શકો છો ઇમેજમાં, સાફ 2019 વિજેતા કઈ ટીમ રહી હતી। ત્યારબાદ બીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક 2019નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું હતું। ચક્રવાત ઈદ-ઈ કયા દેશમાં આવ્યું હતું। અલ નગાહ સૈન્ય અભ્યાસ 2019 કયા દેશ સાથે થયો હતો, ભારત દ્વારા। અને સૌથી લાંબી મીઠાની ગુફા ક્યાં આવેલી છે। આપ સાચા જવાબ જોડીને આપનો જવાબ એક કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત।